ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಟ್ವಿನ್ ಸಿಟಿ ಗೈಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟಗಿಯವರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಲಾರೇಶ್ವರ ಜೀವನ್ನವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಯು ತಾವರಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಸಿಆರ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸಿಪಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಸಿಆರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯು ತಾವರಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಲಾರೇಶ್ವರ ಜೀವನ್ನವರವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟಗಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೊಟಗಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಟಗಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಟಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ದೇಸಾಯಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಸಾನಿಕೊಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸೀನಾ ಮಾಡಿದರು. Thank you, Aishwarya and Srinidhi. We would like to invite Dr. Kiran Sanikop sir, administrator of our college, to welcome guests. Respect of today's function, Dr. Sharma and Kotiji. Worthy chief guest of the function, Dr. Jeevanar sir, Dr. Saryu Tawargeri madam, respected Ravish Siyar sir, DCP, Hubbಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, trustees, Mrityunjay sir, Praveen sir and Nagaraj sir. On behalf of this precious day, 2024-25, and on behalf of all the students, staff, management of Sri Satyasai College of Homeopathic Medical Science, Sattur Dharwad, I'd like to welcome today's president, Dr. Sharnappa Kotgi sir, who is the backbone of our Homeopathic Medical College. Chief guest, I think all doctors know Dr. Tawargeri madam, the senior most ophthalmologist of Hubbಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ. In spite of her busy schedule, madam has agreed to attend this function. We are very grateful and welcome to the function, madam. One more personality, Sri Ravish Siar sir, DCP of Hubbಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ. While speaking with him on telephone, on mobile, I was very much discomfort to speak because we are speaking with a senior authority. But the humbleness of sir needs to be appreciated. He easily accepted and he encouraged the faculty to attend the function. We welcome you, sir. I'd like to welcome our trustees, Mrityunjay Kotgi sir, Nagaraj Kotgi sir, Praveen Kotgi sir. I also welcome Principal Dr. Sarojini Desai madam. And above all, I welcome all the freshers of 2024-25. 2024-25. Along with all the parents, you are welcome here for the today's function. I hope all the new students will be encouraged today, and our senior students will be motivating the students, and there will be good cooperation between the seniors and the juniors. I extend warm welcome to all our staff members, our students, Sri Vijay Patil sir, and all the important dignitaries of the dance. Thank you, and I welcome you all. Thank you. Sir, for your valuable words. Lighting a lamp can be symbolic moment to invite positive energy and wisdom. Lighting a lamp can symbolize the trump of knowledge over ignorance. The institution acknowledges the importance of education in guiding and shaping the future of its students. Dignitaries to lamp a light which can symbolize hope over despair and offer flowers to our God of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann.
DCP Sir Hubari to speak to us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನನಗೊಂದು ಗೌರವಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ನೀವು ನಮ್ಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಶಿರು ಕೊಡುವುದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತೀವಿ. ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಅಂಕಗಳು ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದನು. ಅಂಕ ಇದ್ದವ್ರು ಇವತ್ತು 10,000-15,000 ದುಡಿತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಕಾಯಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಪನ ದೇಸೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಶರಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೀದರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಶರಣ. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ತಿರೋದು. ಒಟ್ಟು 770 ಜನ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ 196 ಜನ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಬಾಪನ ದೇಸೋಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಬರೀತಾರೆ. ಎಂಥ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವ ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ವಕಾಯಕವ ಮಾಡಿ ಬಂಧುದ ಉಂಟು, ಮಿಕ್ಕುದ ಕೈಗೊಂಡು, ಒಕ್ಕುದ ಹಾರೈತಿ, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ನೆರಳು, ನೋವು ಬಂದರೆ ಹೊರಡು, ಸಾವು ಬಂದರೆ ತೆರಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗೇಕೆ ಪಾಪಲಬ್ಧಿಯ ಸೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವನದಂತಹ ಕಾಯಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ. 50% ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು % ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬೈರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಯಸ ಬೇಕು ಅಂತ, ಸಿಹಿಯಾದ ಪಾಯಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಯಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮರೆತು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಬರೀತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಒಂದು ಕಗ್ಗ. ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು, ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು, ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಭಾರವನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವುದು ಹನುಮನ ಉಪದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಹನುಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರುವಂಥದ್ದು.
ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ, ಏನು ರಾಮ ರಾಮ, ನಿಂತರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ, ಹಸುವಿನ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಯಾಗಿ 100% ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹನುಮಂತನ ಘನತತ್ವ ಏನು? ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ, ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮೀರಿ ಅವನು ಬಿಡಿತಾನೆ ಹನುಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನ ಘನತತ್ವ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೀತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಹನುಮಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡ್ದ ಅಂತ ಘನತತ್ವ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಆಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆತ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಕಂಡಿಡಿದ. ಅವನ ಘನತತ್ವ ಟೈಪ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಘನತತ್ವ ಚಂದ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತರಬೇಕು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು, ಸತ್ಸಂತೋಷಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಘನತತ್ವ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸೋತು ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೆನ್ನುವ ಅನ್ನೋ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಭಾರವನ್ನು ಮಲಗಿಸುವುದು ಹನುಮನ ಉಪದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಜಲಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ. It's our privilege to honor to call Bhavna Shettar of final year to introduce one of our chief guests, Dr. M. Jeevanavar sir, MBBS and DCP syndicate member of Rajiv Gandhi University Health and Science. Dr. Mailareshwar Jeevanavar sir. Assistant Professor OBG nominated as DOS member for Homeopathy, Rajiv Gandhi University Health and Science. Which embrace our life. Now we would like to call our chief guest, Dr. M. Jeevanavar sir, to speak few words. Honorable Chief Guest Madam Davagere Madam
and dignitaries of the diet and students. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಮತ್ತಿಗೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ 50-62 ಜನರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ. ಅದು ವೀರಣ್ಣವರು ನಮ್ಮಪ್ಪರು ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಶರಣಪ್ಪರು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು. ಮತ್ತಿಗೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀರಣ್ಣವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಉಳಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ 100,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ದಂಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ತಮ್ಮಂದು ಆಗ್ತಂಗೆ ಮುಂದುವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ದಂಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅದು ರೂರಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶರಣಪ್ಪರು ವೀರಣ್ಣವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 50 ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗಿಂದ ಅಜಾಸತ್ರು ವೀರಣ್ಣವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ರೂಪಿಸಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಕತ್ತಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ದಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ರೂಟ್ ಡಿಲೇ ಆಕತಿ. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ನನಗಿಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಐತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಕತಿ, ಇಷ್ಟು ಆರಾಮ ಆಕತಿ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂತ ಇರಲಿ. 1-2 ಪೇಷಂಟ್ ಒಬ್ಬ 3ಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಡ್ರಿ. 95% ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 2 ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. You will be successful doctor. You will be successful along with your patients. Where you how to treat, what are the type of you are attacking, what are the trouble, and try to go for cheaper medicines, cheap and long term. ಯಾಕಂದ್ರೆ poverty and economic condition of the India is ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಲಾಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸರ್ಗೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿ. Nagraj Kotaki sir to address the students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿ ಹಸ್ತಿದ್ದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಂತೀರ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್. Shri Bashweshwar Rural Education and Development Trust. So this trust was started by my father, Shri Sharnappa Kotgi, with guidance of Virenna Mathigetti and V.H. Bharat in 2004. As you all know, 2024 we had a big event which is called Samvatsar. So more than 10,000 and Tamargiri madam, Jeevan sir, Sarojini madam. So all these years they have done so many things. Idu iವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ a 20 years journey. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1992 ಇಂದ. So all their journey we have got till here. We have wish you all very happy new year and welcome our students to Sri Satya Sai College and we give our best service here. Thank you one and all. Dr. Sharnappa Kotaki sir speak to you. Education and Development Trust ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತರು. ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಅವರೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಾವರಗೇರಿ ನರಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ಅವರು
ಆ ಗೌರವ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಣಿಕರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾವಗೇರಿ ಅವರೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ DCP ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಶಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಾಗರಾಜ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ, ಈ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಸಾನಿಕೊಪ್ಪ ಅವರೇ, ಈ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ತಬಾಲವೇ ಪಾಲಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭರತನಾಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಭೆಗೆ ಕಳೆದಂಥ ಸೋದರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ DC ಕಲಿತೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ 35 ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯೇತರಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಬಹಳ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ತಾವು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಅವ್ರ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸಹಪಾಠಿಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಸೇವಾ ಗುಣ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಳ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಾನಿಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ಧಾರವಾಡದವರು, ದೇಸಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಧಾರವಾಡದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರವಾಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೀಮ್ಸ್ಗೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. DCP ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ರ್ಯಾಗಿಂಗಿಗೆ ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡ್ತಾವೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಉಚಿತ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ 31 ಬಂದಿದೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಭಾಳ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇವರು ಆಯನವರಿಗೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವರು ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾವರ್ಗೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಲಾರೇಶ್ವರ್ ಜೀವನರಾವ್ ಸರ್, MBBS DCP ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರಾಜೀವ್ HS, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಯು ತಾವರ್ಗೆರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಿಆರ್ ಸರ್, DCP ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಎಂ ಕೊಡಗಿ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ, ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೊಡಗಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಕೊಡಗಿ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಸಾನಿಕಂ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸೀನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅದೇ